Dear learners, welcome to English class. This is Atar Rahman Khan Shaun, lecturer English, Police Lines School and College, Rangpur. Today's topic, HSC English First Paper, Scientific Breakthroughs we are waiting for 2, Unit 2, Lesson 4. Today we will discuss scene comprehension, translation of the passage, vocabulary, MCQ, multiple choice questions, and short questions. Before going through the text, you should know the meanings of some important words. Here you will find some words, meanings of the words with synonyms and antonyms. The meanings of the word will help you to understand the text very easily. And you know, there is a question in English second paper, question number 11. It requires to answer synonyms and antonyms of a specific word. And these synonyms and antonyms will help you to make a good result in the admission test. So this is very important. So here you will find some more words with synonyms, antonyms. The meanings are there. Okay, now go through the text. Today's lesson, lesson 4. Scientific breakthroughs we are waiting for. বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য অর্জন আমরা যার জন্য অপেক্ষা করছি। Okay. Manned mission to Mars. মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রেরণ। Putting men on Mars has been an idea in science fiction for quite a while. মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রেরণ বিজ্ঞান বিষয়ক গল্পে অনেক দিন ধরে একটি ধারণা হয়ে আছে। However, when man first walked on the moon, walking on Mars suddenly seemed feasible. যাই হোক, মানুষ যখন সর্বপ্রথম চাঁদে হেঁটেছিল তখন হঠাৎ করে মঙ্গল গ্রহে হাঁটা সম্ভবপর মনে হয়েছিল। A manned mission to Mars would be a huge milestone in space exploration. মঙ্গল গ্রহে মানবাভিযান মহাশূন্য পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে হবে এক বিশাল মাইলফলক। It would allow a more in-depth study of the red planet. Here, red planet, the planet Mars. এটি লাল গ্রহটির ব্যাপারে আরো গভীর গবেষণার সুযোগ প্রদান করবে। And many have argued that building a permanent base on Mars is much more practical than building one on the moon. অনেকে যুক্তি প্রদান করেন যে মঙ্গল গ্রহে একটি স্থায়ী আবাস গড়া চাঁদের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে। A mission to Mars would be similar to the moon landings. মঙ্গল গ্রহে অভিযান হবে চাঁদে অবতরণের মতো, but much more difficult. কিন্তু অনেক বেশি কঠিন। Because the trip is about 100 times longer. ভ্রমণটি প্রায় 100 গুণ বেশি দীর্ঘ। And
There are new problems such as the Martian weather which must be considered. এবং মঙ্গল গ্রহে আবহাওয়ার মতো নতুন সমস্যাও রয়েছে যেটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। NASA currently has plans to have a man on Mars sometimes in the 2030s. নাসার বর্তমানে 2030-এর দশকের কোনো এক সময়ে মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। While the ESA plans to do so also around the same time. অন্যদিকে এশারও প্রায় একই সময়ে মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। Russia has plans to launch a manned Mars mission by 2020. এদিকে রাশিয়ার 2020 সালের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানবাভিযান পরিকল্পনা রয়েছে। নেক্সট প্যারা, nanomedicine. Nanotechnology has the potential to revolutionize several fields. ন্যানো প্রযুক্তির কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রয়েছে, but its greatest contribution may very well be in medicine. কিন্তু ঔষধের ক্ষেত্রে হয়তো খুব ভালোভাবে এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রাখতে পারবে। The applications of nanotechnology in medicine are literally endless. ওষুধের ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগ সত্যিকার অর্থে আক্ষরিক অর্থে লিমিটলেস, সীমাহীন। Molecules could be built to stick to and destroy cancer cells and only cancer cells. এক্ষেত্রে চিন্তা করা যেতে পারে এমন অণু সৃষ্টি করা যারা ক্যান্সার কোষে লেগে থেকে সেগুলো ধ্বংস করবে এবং শুধুমাত্র ক্যান্সার কোষকেই, অন্যান্য কোষের কোনো ক্ষতি করবে না। Advanced drug delivery techniques could be used to deliver drugs to specific parts of the body and eliminate side effects. উন্নত ওষুধ প্রয়োগ প্রযুক্তি দেহের বিশেষ স্থানসমূহে ওষুধ প্রয়োগ করার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এবং এটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দূরীভূত করতে পারে। Another thing, microscopic robots, আণুবীক্ষণিক রোবট, could be used to perform ultra delicate surgeries, to repair damaged tissues, or to hunt down and destroy certain cells like cancer cells or bacteria. আণুবীক্ষণিক রোবট অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করতে, ক্ষতিগ্রস্ত কলা সুস্থ করতে, অথবা কিছু কোষ, ক্যান্সার কোষ, ব্যাকটেরিয়া কোষ ইত্যাদি খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। Nanomedicine is currently in its infancy. ন্যানো চিকিৎসাবিদ্যা বর্তমানে প্রাথমিক স্টেজে আছে, but it may prove to be the biggest breakthrough in modern medicine science, since the first vaccine. কিন্তু প্রথম প্রতিষেধকের পর থেকে এটি আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অর্জন হতে পারে। Okay, journey to the center of the earth. পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা। In the 19th century, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, it was generally thought that man would reach the center of the earth long before he reached the moon. সাধারণভাবে মনে করা হতো যে মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর বহু আগে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে।
This shows just how unpredictable technology can be. প্রযুক্তি কতখানি অননুমেয় হতে পারে এটি সেটাই প্রমাণ করে। A journey to the center of the earth is actually much more difficult than it sounds. পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা যতটা কঠিন শোনায় তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। The pressure at the center of the earth is enormous because, quite literally, the entire weight of the world is on top of you. পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপ বলয় কারণ একেবারে আক্ষরিক অর্থে যদি আমরা ধরি পৃথিবীর সমগ্র চাপ তোমার মাথার উপরে পড়বে। There is no known substance, not even carbon nanotubes that can maintain its shape at such a great pressure. প্রেসারটা কত বড় চিন্তা করো। পরিচিত এমন কোনো বস্তু নেই, এমনকি কার্বন ন্যানোনলগুলো যারা এমন ভীষণ চাপে নিজ আকৃতি বজায় রাখতে পারে। While the Earth's deep interior may offer vast amounts of energy, it may be quite a while before we can tap into it directly. পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরভাগের বিপুল পরিমাণ শক্তির সম্ভাবনা আছে, সেটা থাকলেও সরাসরি ব্যবহার করতে অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে। You have to wait. Okay. So after reading the text, you will face question number 1. সিন প্যাসেজ থেকে তোমাদের 3 ধরনের কোশ্চেন হয়। প্রথম সিন প্যাসেজ থেকে যে কোশ্চেন হয়, question number 1, question like this: read the passage and answer the questions A and B. A. Choose the correct answer from the alternatives. You will get 5 alternative questions. Each carries 1 and total marks 5. And question number 2, B. Answer the following questions. You will get 5 questions. Each carries 2 marks and total marks 10. সো সিন প্যাসেজ প্রথম প্রশ্নটা তোমরা যেটা পাবা সেখান থেকে তোমাদের দুটি কোশ্চেন থাকবে, মাল্টিপল চয়েস এবং কোশ্চেন আনসারিং, ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। এখান থেকে তোমাদের মাল্টিপল চয়েসে 5 নাম্বার এবং কোশ্চেন আনসারিং এ পাবা তোমরা 10 নাম্বার। আরও সিন প্যাসেজ থেকে যে দুটি কোশ্চেন থাকে, সামারি রাইটিং এবং হচ্ছে ফ্লো চার্ট। আমি তোমাদের আজকে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এবং কোশ্চেন আনসারিং নিয়ে আলোচনা করব। সো দেখা যাক কিরকম প্রশ্ন থাকে। A. Choose the correct answer from the alternatives. Here we will get some questions. আমি তোমাদের কিছু আলোচনা করব এবং আরো কিছু কোশ্চেন দেয়া থাকবে যেগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা। So A. What could be the closest meaning for feasible in the text? এখানে ফিজিবল মানে তোমরা কি বোঝো? টেক্সটটা পড়ার পর ফিজিবল মানে তোমরা কি বুঝেছো? তোমাদের আমি ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে দিয়েছি, তোমরা অলরেডি জেনে গেছো ফিজিবল মানে কি। ফিজিবল মানে হচ্ছে সম্ভাব্য। ফিজিবল একটা অ্যাডজেক্টিভ, তোমরা জানো। সো এখানে 4টি অল্টারনেটিভ অপশন দেয়া আছে তোমাদের জন্য। ফিজিবিলিটি, ফিজিবিলিটি নাউন ফর্ম করার চেষ্টা, ফিজিবিলিটি। পসিবল, সম্ভাব্য অথবা সম্ভব। তো ফিজিবিলিটি সম্ভাব্যতা, অ্যাডজেক্টিভ, এখানে নাউন ফর্ম দেখতে পাচ্ছি। ফিজিবল মানে হচ্ছে সম্ভব বা সম্ভাব্য। আমরা 2 নম্বর অপশনে পেয়ে গেছি পসিবল, সম্ভব, প্রবাবল, সম্ভাব্য, ওয়াকেবল। নাম্বার 3 দেখো এখানে রিজনেবল, লজিক্যাল বা ন্যায্য, এটা যায় না। আনওয়ার্কেবল, এটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাহলে ফিজিবলের সঙ্গে কোন ওয়ার্ডটি যাচ্ছে? সো এটার মানে ক্লোজেস্ট মিনিং হচ্ছে পসিবল, সম্ভব। সো রাইট অ্যান্সার 2, possible. B. What can be most unpredictable in the passage? Unpredictable, অনিশ্চিত, অননুমেয়।
তোমরা প্যাসেজে পড়েছিলা। সো ওখানে সরাসরি তোমরা লাইনটা পাবা, সেটা হচ্ছে অপশন 2, টেকনোলজি। টেকনোলজি ইজ দ্য মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল। সো এখানে রাইট আনসার টেকনোলজি। ওয়েদার হবে না, পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স হবে না, ইকোনমিক কন্ডিশন হবে না। প্যাসেজে সরাসরি তোমরা এই লাইনটি পাবা, টেকনোলজি। সো রাইট আনসার টেকনোলজি। সি, the word enormous in the patches could be best replaced by. enormous শব্দটির সমার্থক শব্দ বা কোন শব্দ দ্বারা আমরা এটা প্রতিস্থাপন করতে পারি, এরকম অপশন কোনটি তোমরা দেখে নাও। enormous মানে হচ্ছে প্রচুর, প্রকাণ্ড, ভাস্ট, হিউজ, জাইগান্টিক, তাই না? সো enormous এর এখানে প্রথম অপশনটি আছে স্মল, মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র, জাইগান্টিক বিশাল, হিউজ। তাহলে ইউনিমাস ওয়ার্ডের সঙ্গে যায় যে ওয়ার্ডটি, সেটি হচ্ছে জাইগান্টিক। এক্সট্রাঅর্ডিনারি বা ইরোনিয়াস এই ওয়ার্ড দুটো যায় না। তাহলে সঠিক আনসার কি? 2, জাইগান্টিক। অনেক ইজি না? অনেক ইজি। তো নাম্বার ডি দেখো, ন্যানো টেকনোলজি উইল ব্রিং আ রিভলিউশনারি চেঞ্জ ইন গ্যাপ। কিসে চেঞ্জ আনতে পারে ন্যানো টেকনোলজি? তোমরা পড়েছো ন্যানো টেকনোলজি চেঞ্জ আনতে পারে হিউম্যান বডিতে? না। সার্জারিসে? না। হার্ট ডিজিজে? না। মেডিসিন। তোমাদের প্যাসেজে ইন্ডিকেট করা আছে মেডিসিনের কথা, যে ন্যানো টেকনোলজি মেডিসিনের ক্ষেত্রে রিভলিউশনারি চেঞ্জ অথবা মেডিকেল সায়েন্সে রিভলিউশনারি চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। সো রাইট আনসার ডি, মেডিসিন। ই, দ্য বেস্ট সিনোনিম অফ ইলিমিনেট। ইলিমিনেট মানে কি? ইলিমিনেট মানে হচ্ছে নিষ্কাশন করা বা অপসারিত করা, মানে রিমুভ করা। তাহলে সঠিক আনসার কি হচ্ছে? ইলিমিনেট হচ্ছে ভার্ব, তাহলে এখানে হচ্ছে টু রিমুভ, অপসারণ করা। রিমুভাল হচ্ছে নাউন ফর্ম। তাহলে অপসারিত করা বা নিষ্কাশন করার সঠিক সিনোনিম আমরা পেয়ে গেছি, সেটা হচ্ছে টু রিমুভ। রিমুভাল ওয়ার্ডটির আমাদের চুজ করার দরকার নেই। আদার দুটি অপশন কি আছে এখানে? এনহ্যান্সমেন্ট মানে হচ্ছে বৃদ্ধি, আরটা আছে টু কন্ট্রোল মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। সো এখানে নিয়ন্ত্রণ করা ইলিমিনেটের সঙ্গে যায় না, তাহলে সঠিক আনসার কি হবে? 1, টু রিমুভ। ইফ দেখো, দ্য ওয়ার্ড মাইলস্টোন ইন দ্য টেক্সট রিফার্স টু। দ্য মাইলস্টোন মানে কি হচ্ছে এখানে? ধারাবাহিকতার ধাপ বা ক্রম। মূলত সাকসেসের ক্ষেত্রে বা অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন কথাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো রিলেটেড ওয়ার্ড আমরা দেখি 4টি অপশনের মধ্যে কি আছে। মাইলেজ মানে হচ্ছে মাইল হিসেবে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ বা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়, মাইল প্রতি হিসাব করা হয়। সো মাইলস্টোনের সাথে মাইলেজ কথাটা যায় না। ব্রেক থ্রু, আমরা গ্রেট সায়েন্টিফিক ব্রেক থ্রু শব্দটি পড়েছি। ব্রেক থ্রু বিরাট সাফল্য অর্জন, আমাদের ইউনিটের নামই ছিল তাই, লেসনের নাম। তো মাইলস্টোনের সঙ্গে তাহলে মাইল শব্দটিও যায় না। মাইল এবং ফ্যাক্ট সত্য বা প্রকৃত ঘটনা এই শব্দটিও যায় না। তাহলে আমাদের মাইলস্টোনের সঙ্গে সঠিক শব্দটি কোন ওয়ার্ডটাকে নির্দেশ করছে? তার ব্রেক থ্রু, মাইলস্টোন বিরাট সাফল্য অর্জনটাকে নির্দেশ করছে। জি, হাউ ইজ দ্য প্রেসার অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ। তোমরা পড়েছো অলরেডি, সরাসরি তোমরা টেক্সট থেকে হুবহু লাইন এখানে তুলে দিয়ে প্রশ্ন করা। সো সঠিক অ্যান্সার কি হবে? জি নাম্বার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ইনোমাস, প্রচুর। সো দেখো এখানে তোমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে। তো তোমাদের পরীক্ষায় থাকে 5টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, 5টি প্রশ্ন তোমাদের আনসার করতে হবে। আমি তোমাদের অনেক বেশি প্র্যাকটিসের জন্য প্রশ্ন দিয়েছি, তো আর কিছু প্রশ্ন তোমরা এখানে পাবা। ফাইন্ড সাম মোর কোয়েশ্চেন্স, ইউর প্র্যাকটিস এট হোম, you'll find some more questions. তো বাসার মধ্যে এগুলো প্র্যাকটিস করবা, ওকে? পজ দিয়ে দিয়ে রেখে তোমরা এগুলো খাতায় লিখে এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো। You'll find some more questions, multiple choice questions. Okay, now we'll go through for question number B. Answer the following questions.
Question like this. A. Why is the journey to the Earth center much more difficult than it seems to be? B. What can nanotechnology do by its potentials? কি সম্ভাব্যতা রয়েছে? Why would a manned mission to Mars be a huge milestone in space exploration? D. What made walking on the Mars suddenly feasible? এটার আনসার সরাসরি বইয়ে তোমরা পেয়ে যাবা, টেক্সটের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবা আনসারটা। E number. Why is the mission to Mars much more difficult than that of Moon? F. What idea has been in the science fiction for a long time? G number. Do you support the statement? Technology has the potential to revolutionize several fields. Why not? Give your explanation. There are more questions for you. You will practice. Okay, don't be worry. তোমরা জানো যে আসলে আমি তোমাদের আনসার দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা যে প্রশ্নগুলো তোমাদের দিলাম বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা। তো তোমরা আগে এই আনসার দেখবা না, তোমরা প্রশ্ন বাসায় নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা, খাতায় লিখবা, তারপর এই আনসারগুলো তোমরা মিলিয়ে দেখবা যে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা। আগে তোমাদের আনসার দেখা ঠিক হবে না, আগে তোমরা প্রশ্ন প্র্যাকটিস করো, যদি না পারো অথবা তোমাদের কনফিউশন থাকে সেটা তোমরা মিলিয়ে দেখতে পারো যে তোমাদের আনসার ঠিক আছে কিনা। তোমাদের মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেনের আনসার এখানে দেওয়া আছে, and you will find the answer of question number B, short question answering or open-ended question. এখানে তোমাদের প্রশ্ন এবং উত্তর সব দেয়া আছে, তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবা এবং তোমরা খাতায় লিখবা। এবং সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে তোমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো কমেন্ট করবা, যে প্রশ্নগুলো তোমাদের দিয়েছি তোমরা কমেন্ট করবা, আমি দেখবো যে তোমাদের কোশ্চেন আনসার ঠিক আছে কিনা। এখানে সব আনসার দেওয়া আছে, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা। তোমরা বিভিন্ন বই থেকে প্রশ্নের উত্তরগুলো সংগ্রহ করতে পারো, বিভিন্ন মডেল পেপার যেগুলো রয়েছে তোমরা টেক্সট বই পড়বা এবং মডেল পেপার তার সাথে পড়বা। মডেল পেপার না পড়লে তোমরা প্রশ্ন বুঝবা না এবং আনসার কিভাবে করতে হয় সেটাও তোমরা বুঝতে পারবো না। টেক্সট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মডেল পেপার থেকে তোমাদের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আনসারগুলো তোমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে তোমাদের সাথে আনসারের সামঞ্জস্যতা আছে কিনা। So, thank you for staying with me with patience and concentration. You can visit my YouTube channel for other classes. My YouTube channel's name channel ID Shaun's English, and Facebook group Learn English with Shaun Khan. So thank you very much.